Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today in this session we are going to see SN1 reaction mechanism. In the previous session we have seen SN2 reaction mechanism and the example of SN2 and the silent feature also we have seen. But today we will compare the silent feature of SN2 and SN1 reaction. First of all, we will see the SN1 reaction. In the previous session already we have seen SN2 reaction, in which it was bimolecular nucleophilic substitution reaction, but it is now unimolecular nucleophilic substitution reaction. Unimolecular nucleophilic substitution. It is a unimolecular nucleophilic substitution, and in SN2 reaction mechanism we have seen the example of alkaline hydrolysis of methyl bromide to form methyl alcohol, and in that also we have seen the nucleophile attack from the backside and 100% inversion of configuration takes place. First we will see why backside attack was possible in case of methyl bromide, and in case of the example of SN1 mechanism, the backside attack is not possible, but both backside and front side attack of nucleophile takes place. So that we have to consider the structures which undergo SN2 and SN1 reaction mechanisms. Already we have seen SN2 mechanism is shown by methyl bromide, and the structure of methyl bromide we have written as this. And carbon is having delta plus charge, bromine is having delta minus charge, and there was a large space from the backside to attack the nucleophile on the carbon which is attached to bromine, because small hydrogen atoms are present around this carbon at which substitution takes place. And if we take the example of SN1, this is a methyl bromide, and primary alkyl halides undergoes SN2 reaction mechanism. This is the example of SN2 reaction mechanism. And tertiary alkyl halides mainly undergoes SN1 reaction mechanism. हे देणार प्रायमरी SN2 देणार. त्याचं रिझन आहे बॅक साइडने काय आहे, स्पेस आहे, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल कॅनॉट अटॅक फ्रॉम द फ्रंट साइड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ निगेटिव्हली चार्ज ब्रोमीन. आपण याच्यामध्ये पाहिलेलं आहे, ब्रोमीनवरती निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि कार्बनवरती डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. जर न्यूक्लियोफाइलला यायचं असेल तर ज्या साईडला ब्रोमीन आहे त्या बाजूने तो अप्रोच होऊ शकत नाही, कारण ब्रोमीनवरती ऑलरेडी कसला चार्ज आहे, निगेटिव्ह चार्ज. मग कार्बनकडे या जर न्यूक्लियोफाइलला यायचं असेल तर तो कुठल्या बाजूने येऊ शकतो, बॅक साईड. तर टर्शियरी अल्काइल हलाइडसाठी काय आहे कंडिशन, एक एक्झाम्पल आपण टर्शियरी अल्काइल हलाइडचं घेऊया. टर्शियरी ब्युटिल ब्रोमाइड CH3, हा CH3 ग्रुप आहे. परत आणखी हा एक CH3 ग्रुप आहे. हा CCH3 म्हणजे CH3 थ्राइस CBr असं कंपाऊंड आहे, किंवा असं आपण लिहू शकतो CH3CH3CH3Br हे असे कंपाऊंड आहे ब्रोमीन. या दोघांच्याकडे आपण जर व्यवस्थित पाहिलं की हा जो कार्बन आहे की ज्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूशन व्हायचं, आपल्याला सबस्टिट्यूशन ऑकर्स ॲट अल्फा कार्बन, दॅट मीन्स substitution occurs at a carbon at which halogen is present. It is having delta minus and it is having delta plus. Hence it is the electrophilic carbon, and nucleophile has to attack from the backside. But if we observe this molecule, it do not have the space from the backside to attack on this carbon. पाठीमागच्या बाजूने जागा नाही, पुढच्या बाजूने ब्रोमीन आहे की ज्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे. येणाऱ्या न्यूक्लियोफाइल वरती कुठला चार्ज आहे, निगेटिव्ह आहे. तो निगेटिव्ह रिपल्शन म्हणजे हा फ्रंट साइडने येऊ शकत नाही, बॅक साइडने येऊ शकत नाही. म्हणून SN1 रिएक्शन मध्ये पहिल्यांदा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन of this CBr bond takes place.
आणि SN2 मध्ये आपण पाहिलं होतं की अटॅक ऑफ OH मायनस दॅट इज न्यूक्लियोफाइल अँड ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड टेक्स प्लेस सायमल्टेनियसली. याच्यामध्ये कसं होतं SN2 मध्ये सायमल्टेनियस का पॉसिबल होतं तर बॅक साइडने त्याला स्पेस होते. बट इन केस ऑफ टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड बॅक साइड अटॅक इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू बल्की ग्रुप्स, स्टेरिक हिंड्रन्स and approach of nucleophile cannot take place from the backside. Front side attack is already impossible due to presence of bromine. Hence, only way to give this reaction, nucleophilic substitution reaction for tertiary butyl bromide, it must first undergo self-dissociation to form tertiary butyl carbocation and bromide ion. And hence, the first step only involves breaking of bond, and second step attack of nucleophile. Hence SN1 reaction is a two-step reaction, while SN1 is a two-step, SN2 was only one-step reaction or single-step reaction. हे आपण पाहिलं. आता ही रिॲक्शन ऑलरेडी आपण पाहिलेली आहे म्हणून याच्याकडे जातो. मी फक्त अगोदर सुरुवातीला हे सांगितलं, तुलना केली आपण की हे SN2 का देऊ शकते आणि हे SN2 का देऊ शकत नाही. तर SN2 देण्यासाठी काय पाहिजे तर बॅकसाइड अटॅक मस्ट बी देअर. Nucleophile can attack from backside. If only nucleophile can attack from backside, SN2 is possible. And if nucleophile cannot attack from backside, SN2 reaction is impossible. And when nucleophile cannot attack from the backside, when the bulky groups are present from the backside, nucleophile cannot attack at the electrophilic carbon. आणि टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड मध्ये हे जे स्ट्रक्चर आहे टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइडचं, हे यालाच एक्सपांड केलेलं आहे आपण. याला आपण कंडेन्स फॉर्म्युला म्हणतो आणि हा कम्प्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आहे की ज्याच्यामध्ये कार्बन हायड्रोजनची अरेंजमेंट दाखवलेली आहे. आणि न्यूक्लियोफाईलला कुठल्या बाजूने यायचं तर बॅक साईडने यायचं आहे. बॅक साईडनं स्पेस नाही म्हणून याला पर्याय काय आहे तर इट अंडरगो सेल्फ डिसोसिएशन इन द फर्स्ट स्टेप अँड इन द सेकंड स्टेप अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाईल टेक्स प्लेस. म्हणून आपण कम्प्लीट रिॲक्शन लिहूया आणि एक्सप्लेन SN1 reaction with example. असं जर क्वेश्चन असेल, एक्सप्लेन SN1 reaction with example. थ्री मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन येऊ शकतो. जसं आपण एक्सप्लेन SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम विथ एक्झाम्पल, विथ सुटेबल एक्झाम्पल. तर हा सुद्धा क्वेश्चन 3 मार्कला बऱ्याच वेळा SN1 आणि SN2 वरती क्वेश्चन आलेले आहेत. म्हणून हा SN1 चा रिॲक्शनचा आपण कसा लिहायचा तर पहिला एक्झाम्पल आपण SN1 चं मिनिंग पाहिलं आपण, युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन. दॅट मीन्स दिस वर्ड इंडिकेट्स ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्व्हॉल्व्ड इन द रेट डिटर्मिनेशन स्टेप. RDS मध्ये स्लो स्टेपमध्ये एकच मॉलिक्यूल आहे असं कायनेटिक सांगते म्हणून त्याला SN1 म्हटलेलं आहे. SN2 मध्ये काय होतं तर बाय मॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, टू मॉलिक्युल्स डिसाइड्स द रेट ऑफ द रिॲक्शन, सबस्ट्रेट ॲज वेल ॲज न्यूक्लियोफाईल म्हणून त्याला बाय मॉलिक्युलर म्हटलं होतं. पण ह्याच्यामध्ये SN1 मध्ये इट इज अ युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन and only one molecule decides the rate of the reaction. And which molecule decides the rate of the reaction we will see from the example. And tertiary butyl bromide CH3C CH3 CH3 Br plus OH minus, on heating this CBr bond is broken and the reaction takes place. Replacement substitution reaction आहे, आपण रिएक्शन देत असताना डायरेक्टली ना त्यामध्ये स्टेप नसणार. फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल CH3COH प्लस Br मायनस हा ब्रोमाइड आयन त्यातनं रिलीज झाला. ही जी स्टेप आहे एक्झाम्पल आहे त्याला हाफ मार्क आहे. आता दुसरा जो मार्क आहे कायनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन. कायनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन दॅट मीन्स द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन which of the among these reactants, substrate and reagent which affects the rate of the reaction. And by experiment it is studied that, or it is proved that the rate of this reaction depends upon the concentration of only tertiary butyl bromide
अँड नॉट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. म्हणजे ह्या ज्या रिॲक्शनचा रेट आहे त्या OH मायनस आयनच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती अवलंबून नाही, तर तो फक्त याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती अवलंबून आहे. हेन्स कायनेटिक्स ऑफ दिस रिॲक्शन सजेस्ट दॅट इट इज अ युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन इन विच रेट ऑफ दिस रिॲक्शन R is directly proportional to the concentration of CH3C CH3 CH3 Br tertiary butyl bromide, or R is equal to K into concentration of tertiary butyl bromide. या कायनेटिक्स साठी हाफ मार्क आहे. म्हणजे आपण रिॲक्शन लिहिली, कायनेटिक्स लिहिली. आता ह्याच्यावर आपला मेकॅनिझम सुचवायचं आहे. या रिॲक्शनचं मेकॅनिझम काय असणार आहे? जसं SN2 मध्ये आपण पाहिलं की सिंगल स्टेप रिॲक्शन or only one step is involved in the mechanism. Backside attack of nucleophile and breaking of CBr bond takes place simultaneously in case of SN2. But here, first step involves only breaking of CBr bond because nucleophile cannot attack from the backside. Hence, it is a two-step mechanism. Two steps are involved. Then we have to mention first step. The first step is step first, heterolytic bond fission to form planar carbocation. आता याच्यापासून आपल्याला प्लेनर कार्बोकॅटायन मिळणार आहे, टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन मिळणार आहे. तो कशामुळे? तर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन ऑफ CBr बॉन्ड. अगोदर आपण पाहिले की हा जो बॉन्ड आहे तो कसा ब्रेक होणार आहे? तर हेटेरोलिटिक मॅनरनं. म्हणजे काय? हा लिव्हिंग ग्रुप कन्सिडर केला. इट इज अ लिव्हिंग ग्रुप. Why it is known as living group? Because the covalent bond between carbon and bromine is broken in such a way that both the electrons are taken away by bromine, and a new bond is formed then by the electrons of nucleophile. Carbon and nucleophile then forms the bond by the electrons of nucleophile. The first step is a heterolytic bond fission to form carbocation or planar carbocation. Why it is known as planar carbocation? We'll see. This breaking of a bond CH3C CH3 CH3 Br, and first step is, now it is a slow step. Why it is a slow step? We have already seen the step which involves breaking of a bond. It is a slow step because it requires input of energy. हा जर बॉन्ड ब्रेक करायचा असेल तर एनर्जी लागणार आहे, आणि एनर्जी सप्लाय करायला लागत असल्यामुळे ही स्टेप कशी असते? तर स्लो असते. अँड स्लो स्टेप्स डिसाइड्स द रेट ऑफ द रिॲक्शन, अँड वी विल सी दिस इन द केमिकल कायनेटिक्स. आपल्याकडे केमिकल कायनेटिक्स नावाचा चॅप्टर आहे, त्यामध्ये आपण हे असं का आहे ते पाहणार आहोत. आणि म्हणून हा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होणार आहे. तो कसा ब्रेक होणार आहे? तो सांगितलं की हेटेरोलिटिक मॅनरने ब्रेक होणार आहे. परंतु जी ट्रान्झिशन स्टेट आहे त्याच्यामध्ये हा ब्रेक होत चाललेला आहे. ही पहिली ट्रान्झिशन स्टेट असेल, आणि फॉर्मेशन ऑफ दिस टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन प्लेनर ट्रायगोनल प्लेनर जॉमेट्री CH3+. अशा पद्धतीनं हा बॉन्ड ब्रेक झाला. बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर ब्रोमिनने इलेक्ट्रॉन घेतले, म्हणून ब्रोमिनवरती निगेटिव्ह चार्ज आणि टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज. अशी ही स्टेप फर्स्ट आहे. स्टेप सेकंड, या स्टेपला अर्धा मार्क आहे. दिस इज हॅव्हिंग हाफ मार्क. स्टेप सेकंड अगेन हाफ मार्क. व्हॉट इज स्टेप सेकंड देन? स्टेप सेकंड इज अटॅक ऑफ nucleophile. If we see this carbocation, attack of nucleophile on this carbocation takes place from both front side and back side. पॉझिटिव्ह चार्ज कार्बोकॅटायन आहे, ट्रायगोनल प्लेनर जॉमेट्री आहे. अशा वेळेस न्यूक्लियोफाइल कॅन अटॅक फ्रॉम. नाउ न्यूक्लियोफाइल अटॅक्स इन द सेकंड स्टेप फ्रॉम बॅक साइड as well as from front side. हा बॅक साइड अटॅक आहे, हा फ्रंट साइड अटॅक आहे. बोथ फ्रंट साइड अँड बॅक साइड अटॅक इज पॉसिबल इन केस ऑफ SN1. SN2 मध्ये काय होतं? फक्त बॅक साइड अटॅक पॉसिबल होता, फ्रंट साइड पॉसिबल नव्हता. परंतु आता इथे टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन तयार झाला, आणि टर्शियरी ब्युटिल कार्बोकॅटायनचं वैशिष्ट्य काय?
it is having a trigonal planar geometry like this, and hence nucleophile now can attack from both front as well as back side. If front side attack takes place, याच बाजूने जर अटॅक झाला तर ज्या जागेवरती ब्रोमीन होता त्या जागेवरती OH येईल. म्हणजे जसं कॉन्फिगरेशन रिॲक्टंटचं होतं तसंच प्रोडक्ट असणार आहे. मग त्याला रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन असं म्हणणार आपण. इफ बॅक साइड अटॅक टेक्स प्लेस, द प्रोडक्ट फॉर्मड हॅव इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इफ दॅट सबस्टिट्यूशन अकर्स ॲट चायरल सेंटर. म्हणजे हा जर कार्बन चायरल कार्बन असेल, चायरल मॉलिक्यूल असेल, तर जे सबस्टिट्यूशन होईल ते ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स म्हणून आपण त्याला कन्सिडर करणार. आणि 50% इन्व्हर्जन, 50% रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस. म्हणजे आपल्याला जो प्रोडक्ट मिळणार आहे ते दोन प्रकारे प्रोडक्ट मिळेल. जर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स आहे का? नाही, म्हणून आपण एकच प्रोडक्ट लिहिणार. परंतु याच्यामध्ये जर असं घडलं तर CH3C, CH3, CH3OH हा एक प्रोडक्ट मिळेल की ज्याच्यामध्ये आहे तशा पोझिशनला ब्रोमीन आला. आणि दुसरा म्हणजे हा फ्रंट साइड अटॅक, आणि बॅक साइड अटॅक असेल तर CH3 पाठीमागच्या बाजूने येणार. म्हणजेच हा OH पहिल्यांदा असेल, C नंतर CH3, CH3 आणि CH3. अशा पद्धतीने हा फर्स्ट प्रोडक्ट जो रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन आणि हा इन्व्हर्जन. हेन्स 50% रिटेन्शन अँड 50% इन्व्हर्जन. 50% रिटेन्शन अँड 50% inversion of configuration. If optically active substrate is taken, हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे का? नाही. जर घेतला आपण असं जर कंपाऊंड घेतलं की ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला दोन प्रॉडक्ट मिळतील, डेक्स्ट्रो मिळेल आणि लिओ मिळेल. म्हणून 50% रिटेन्शन आणि 50% इन्व्हर्जन. जसं कॉन्फिगरेशन याचं आहे तसंच एका मॉलिक्युलचं असेल आणि त्याच्या अपोजिट दुसऱ्या मॉलिक्युलचं असेल. म्हणजे रॅसेमायझेशन टेक्स प्लेस, रॅसेमिक मिक्सचर इज फॉर्मड. वी हॅव ऑलरेडी सीन व्हॉट इज रॅसेमिक मिक्सचर. इफ दिस कंपाऊंड इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, racemization, racemic mixture is formed. Hence this step is also having half mark and explanation is having overall 1 mark. अशा पद्धतीने हा 3 मार्क्स. एक्सप्लेनेशन म्हणजे काय आहे? 2 स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम आहे. बॅक साइड as well as front side attack is possible because that means these 2 steps explanation. जे दोन्ही स्टेप आहेत त्या प्रत्येक स्टेपला 1-1 मार्क आहे. अशा पद्धतीने आपण 3 मार्क्ससाठी ही रिएक्शन पाहिली. आता सायलेंट फीचर्स आपण ह्या दोन्ही रिएक्शनचे बघणार आहे. SN2 आणि SN1 यांच्या दोघांचे सायलेंट फीचर पाहूया आणि त्यांच्यामध्ये कंपॅरिझन करून आपण पुढे फॅक्टर्स अफेक्टिंग दीज न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स. तुम्ही आता स्क्रीनशॉट घेऊ शकता आणि ही जी नोट्स आहे 3 मार्क्ससाठी 2 स्टेप त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत आणि जी SN2 रिएक्शन होती ती 1 स्टेप होती. आपण त्याचं कंपॅरिझन करूया की ज्याच्यामध्ये SN2 अँड SN1 रिएक्शन हाऊ डिफर्स फ्रॉम इच अदर हे थोडक्यात आपण पाहिलेच. परंतु त्यांचे सायलेंट फीचर्स काय आहेत? SN2 silent features of SN2 reaction and SN1 reaction. पहिला आपण SN2 च पाहूया. SN2 मध्ये आपण पाहिलं की इट इज अ 2 स्टेप. सॉरी, SN2 इट इज अ 1 स्टेप. 2 नॉट स्टँड फॉर स्टेप्स. 2 इट इज अ बायमॉलिक्युलर सिंगल स्टेप किंवा 1 स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम. आणखी दुसरा जो पॉइंट आहे तो सर्वात महत्वाचा, बॅक साइड अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस. अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बॅक साइड. And third, very important, formation, breaking of a bond and formation of a bond takes place simultaneously.
आणखी एक सर्वात महत्वाचं की ज्याच्यामध्ये ट्रान्झिशन स्टेट्स आपण पाहिलं की याच्यातली जी SN2 मधली ट्रान्झिशन स्टेट आहे कशी पाहिली होती आपण CH OH हाफ डेल्टा मायनस आणि हा ब्रोमीन त्याच्यावरती सुद्धा मायनस हाफ डेल्टा. इट इज अ पेंटा कोऑर्डिनेट transition state in which these three CH bonds are present in a single plane. OH and bromine are partially attached to this carbon by covalent bond. ही एक पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रान्झिशन स्टेट आहे. आणि आणखी एक सर्वात महत्वाचं की हा जो CBr बॉन्ड आहे तो हेटेरोलिटिक मॅनरनं ब्रेक होतो. आणि जर SN2 रिएक्शन मध्ये जर आपण हा सबस्ट्रेट हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह यूज केला, इफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्ट्रेट is used, 100% inversion of configuration. 100% inversion. It is also known as Walden inversion. याला काय म्हटलं होतं? Walden inversion. हे फीचर्स आहेत सायलेंट फीचर्स ऑफ SN2. आणि आपल्याला सायलेंट फीचर्स ऑफ SN1 बघायचे आता. ह्याच्या अपोजिट आहे वन स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम. इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन मेकॅनिझम. 2 स्टेप्स आर इन्व्हॉल्वड. आणि त्या 2 स्टेप मध्ये काय हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन टेक्स प्लेस फर्स्ट. हेटेरोलिसिस आपण असं म्हणूया. टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड मधला जो CBr बॉन्ड आहे तो हेटेरोलिटिक मॅनरनं ब्रेक होणार आहे. आणि हेटेरोलिटिक मॅनरनं ब्रेक झाल्यानंतर काय तयार होतो तर कार्बोकॅटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन, हेटेरोलिसिस टू फॉर्म कार्बोकॅटायन. त्याचं नेचर आपण पाहिलं, प्लेनर कार्बोकॅटायन वॉज फॉर्मड बाय द हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन. आणि ही स्टेप फर्स्ट म्हटलं होतं आपण याला. आणि याच्यामध्ये मात्र काय की बॅक साइड अटॅक आहे आणि सायमल्टेनियस ब्रेकिंग अँड मेकिंग ऑफ बॉन्ड. पण इथं फर्स्ट बॉन्ड इज ब्रोकन and then attack of a nucleophile. Third, attack of nucleophile. आणि हा जो अटॅक आहे बोथ साइड अटॅक इज पॉसिबल. इथं बॅक आहे, बोथ फ्रंट as well as back side attack is possible. इथं पाहिलं आपण if optically active substrate is used 100% inversion takes place because backside attack was involved. Backside attacks take place of nucleophile. But in case of SN1 we have seen both front as well as backside attack takes place, and hence if optically active substance is taken as an example, then 50% inversion and 50% retention of configuration. 50% inversion and 50% retention of configuration. These are the features of SN2 and SN1 reactions. आणखी काही आपल्याला त्याच्यामध्ये जे बदल आहेत ते दोघांमध्ये आहेत. तर ही SN2 नावातच आहे. It is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. It is a unimolecular nucleophilic substitution reaction. Rate of reaction depends upon both substrate and nucleophile. Rate of the reaction depends upon only concentration of substrate. It follows the second order reaction. It follows first order reaction. असे त्याच्यामध्ये point of difference between SN2 and SN1 reaction. Next session we will see factors affecting on this nucleophilic substitution reaction in the next session. Thank you.